पंजाबी जुबान के बारे तो वाकई ये असी भी पहली बारी ये गल्लां सुनिया। जिस तरह के तारड़ साहब भी फरमा रहे सन, अहमद रज़ा साहब वास्ते मैं भी यही गल कहांगा कि जदों भी आईदा है बड़ा ही दिल खुश होंदा है, ठंड पै जाती है कि बड़ा सोहना इन्होंने इत्थे मेला लाया होंदा पंजाबी ते माँ बोली वास्ते जो ये कर रहे ने इन्हां दा बहुत शुक्रिया अदा करांगा मैं ते बाबा पंजाबी डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर होरां लो भी कि इन्होंने बड़ी इन्हां दी मेहरबानी कि इन्होंने माँ बोली की खिदमत का बीड़ा उठाया है। तुहाडी सारियां दी भी मेहरबानी, तुहाडी सारियां दी भी मेहरबानी, तुसीं पंजाबी वास्ते इकट्ठे हुंदे हो, टाइम कढदे हो। ते वो शैक्सपीयर का एक कहना है ना जी कि जिहड़ियां कौमां अपना कल्चर भुल जांदियां ने उन्हां दे जोग्राफीए बदल जाते हैं। तो कल्चर जिहड़ा है उहदी डेफिनेशन असीं जिहड़ी करने आ सकाफत दी, वो अबाओ अजदाद दी रवायात का नाम सकाफत है। तो जिहड़ियां रवायात ने उहदे च सब तो पहली जिहड़ी गल है वो जुबान हुंदी है, माँ बोली हुंदी है। तो इस माँ बोली नूं जिस तरह तुसीं याद यारी दी कर रहे हो, अल्लाह तुहानूं बड़ी जज़ा देवे दी और अल्लाह ताला साडे पंजाब नूं कायम दायम रखे। ये वाकई जिहड़ा जिन्नी तफसील नाल तारड़ साहब ने फरमाया है कि जैसा असर और जैसी गुफ्तगू पंजाबी जुबान साडे पंजाब दे दानिशवरां ने कीती है, वैसी तुहानूं होर किसी जुबान दे अदब विच नज़र नहीं आती। और असी जो पढ़िया, जो बजुर्गों को सुनिया पंजाबी दे बारे च, वो डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर साहब बाबे होरी ना जी इत्थे पंजाबी जुबान ओरेंटल कॉलेज ना जी पार्टीशन तो बाद उहदा डिपार्टमेंट बंद कर दिता गया सी। ते उस तो पहले भी पार्टीशन तो पहले भी ते बाद चो भी बाबा फकीर भजे फिरदे सन। सारे वड्डे वड्डे जिहड़े लिखारी सन उस वक्त दे उन्होंने जाके मिन्नत करते सन कि पंजाबी जुबान च लिखो। तो अगों कुछ लोग इकबाल के बारे बहुत बड़ा नाम अदब दे बल्कि पूरी दुनिया असी तो नंबर 1 उन्होंने आने अलामा जिहड़े सन उन्होंने भी जाके तो रिक्वेस्ट करते होंदे सन, सियालकोट जाना फिर लाहौर आ गया और लाहौर आ जाना कि तुहानूं पूरी दुनिया पढ़दी है तो पंजाबी जुबान च भी लिखो, तुहाडी मेहरबानी। तो वो लाड करते सन मुंडिया, तू की मैनूं तंग करन आ जांदा है ये वो। तो बहुत सारिया उन्हां दीयां सिटिंगां दे हवाले नाल गुफ्तगू हवाले लिखे ने। तो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते सन कि ओ यार मैं जो ख्याल पेश करना चाहना मैनूं उहदे वास्ते पंजाबी चो लफ्ज़ नहीं लभदे, मैं फिर उर्दू ते फारसी का इस्तेमाल करना तो पंजाबी च मैनूं वो लफ्ज़ नहीं लभदे। तो एक वाकया लिखे है कि वो तंग आके ना जी ते इकबाल फरमाते ने डॉक्टर फकीर नूं कि हुण है जिहड़ा अब मिसरा इहनूं मैं पंजाबी च की कवां, किवें कवां, गैसूए ताबदार को और भी ताबदार कर। तो फकीर ने उसे ही लिखिया, हजूर लिशकण वालियां जुल्फां ताई होर जरा लिशकांदा जा। इकबाल छोटे सन बड़े फकीर डॉक्टर फकीर उन्होंने नालों बहुत छोटे सन उम्र च, तो लाड ना किधरे उठ दौड़ जाए। तो इहो ਜਿਹੇ बड़े वाकयात ने। इकबाल नूं काफ़ी शेर उन्होंने डॉक्टर फकीर ने फिर पंजाबी ट्रांसलेट भी किया। जिस तरह हैगा जी, उबरा बद्दी दुखी हयाती वैन करेंदी लम्मे, तद किधरे कोई मर्द सियाणा कुदरत कुख हो जमे। अब मैं सियाणे मर्द की गल की तो सियाणे मर्द लेट नहीं आते।
ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋਰ ਆਏਗਾ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋਰਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਖਾਸਤ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਲਾ ਲਾਓ, ਮਗਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਵੀ ਕੱਢੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਹਰ ਬਲਾਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੀਆਂ ਆਮਰ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਣ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੀਡ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਹ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਏ ਬਲਾਕ ਦੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਬੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਈਦ ਫਿਰ ਸੀ ਬਲਾਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਪਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਵੋ ਆਪਣੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜੋ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਸਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਕੁਲੀਗ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲੈ ਬਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਛਾਪ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ। ਦੂਸਰਾ ਸਿਰਫ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਮੇਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ ਰੋਜ਼। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਖੁਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਆਪੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈ ਗਈ,
ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਰਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਵੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਨਾ ਜੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜੇਗੀ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਰਹੀ ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਮਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਰ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਨਕਾਰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦੀਬ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇਖੋ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਲੈਪ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਪੀਣਾ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਸਟੈਚੂ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਰ ਤੇ ਨਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਣੀ। ਦੋ ਨਜ਼ਮਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੁਨੈਦ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਛਾਪਦੇ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਉਹ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਚੰਦ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਬੜੀ ਉਹ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਹਾਨਾ ਬਾਬੇ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਣੀ, ਬੋਲ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ, ਬੋਲ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਬੋਲ। ਰੂਪ ਤੇਰੇ ਦੀ ਡੋਲ ਸੁਹਾਨੀ, ਤੂੰ ਸੁੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਣੀ। ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੇ ਦੀ ਹਾਨੀ, ਤੂੰ ਸੰਮੀ ਮੈਂ ਢੋਲ। ਬੋਲੀਏ ਬੋਲ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਬੋਲ। ਅਸਰ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਸੀਰਾਂ, ਸਿੱਧੇ ਰਾਂਝੇ ਭੋਲੀਆਂ ਹੀਰਾਂ। ਅਸਰ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਸੀਰਾਂ, ਸਿੱਧੇ ਰਾਂਝੇ ਭੋਲੀਆਂ ਹੀਰਾਂ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਮਹੀਂਵਾਲ ਨਜ਼ੀਰਾਂ, ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਨਰੋਲ। ਬੋਲੀਏ ਬੋਲ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਬੋਲ। ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਫਰੀਦ ਸੁਨਾਏ, ਬਾਹੂ ਹੈਦਰ ਤੂੰ ਭਰਮਾਏ। ਬੁੱਲਾ ਹਾਸ਼ਮ ਤੇਰੇ ਜਾਏ, ਵਾਰਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਬੋਲੀਏ ਬੋਲ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਬੋਲ। ਰਾਗ ਤੇਰੇ ਕੰਨੀ ਰਸ ਘੋਲਣ, ਸੁਨ ਮਸਤਾਨਾ ਹਰਦਾ ਡੋਲੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਸੱਦਾਂ ਮਾਹੀਆ ਢੋਲੇ, ਲੈਣ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲ। ਬੋਲੀਏ ਬੋਲ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਬੋਲ। ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਚਨਾ ਕਿਨਾਰੇ,
ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਚਨਾ ਕਿਨਾਰੇ, ਬੋਲ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਕਰਾਰੇ, ਨਿੰਮੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਮੱਠੀ ਤਾਰੇ, ਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਡੋਲ ਬੋਲੀਏ, ਬੋਲ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਬੋਲ। ਬੋਲ ਫਕੀਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਮੋਹਣੇ, ਮੂੰਹ ਚਿਤ ਲੱਗਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ, ਬੋਲ ਜ਼ਰਾ ਚੱਲ ਛੋ ਕੋਈ ਛੋਹਣੇ, ਦਿਲ ਦੀ ਗੰਢੜੀ ਖੋਲ ਬੋਲੀਏ, ਬੋਲ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਬੋਲ। ਤੋ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਏ ਬੀਬਾ, ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਨਾ ਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਲਿਖ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੈਰਤਮੰਦਾ ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਹਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਤੇ ਜਾਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਤੀਕਰ ਤੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਤੀਕਰ, ਗੋਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਵੇ ਚੱਕਰ, ਗੋਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਚਾਰੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੀਕਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਸਾਂ, ਏਵੇ ਮੇਰੀ ਸੰਮੀ ਮੇਰੇ, ਏਵੇ ਮੇਰੀ ਸੰਮੀ ਮੈਂ ਆ ਇਹਦਾ ਢੋਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਹ ਆ ਸੰਮੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਇਹਦਾ ਢੋਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੈਂ ਨਗ ਘਰ ਛੱਡ ਆਇਆ ਤੇ ਹਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਈ ਕੁਰਲਾਵੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਸਾਰੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰਾ ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਗੈਰਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਜੁਨੈਦ ਅਕਰਮ ਜੋ ਗੁੰਝਲ ਪੈ ਗਏ, ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਖੋਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੋ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੁਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਲੋਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਾ ਖੁਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਏਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਏਡਾ ਸਿਆਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਲਚਰ ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਬਾ ਖੁਦਾ ਵਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਮੁਲਕ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਇਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤਾਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸਿਆਪਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਆਮਿਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।